जिस समय परमेश्वर का वचन आता है, वचन के जरिए परमेश्वर साड़ी जिंदगी में आते हैं। अज के वचन का प्रभु यीशु मसीह का हथा तो ताड़ी मार के स्वागत करें। होली स्पिरिट का स्वागत करेंगे, पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे अपनी जिंदगी में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए आज के वचन में जावांगे। दूसरा राजा 13 बाप और 20 आयत पढ़ाएंगे। दूसरा राजा 13 बाप और 20 आयत पढ़ाएंगे। सो अलीशा मर गया और उन्होंने ओनू दब दिता। मुआबिया दे जथे साल दे आद विच देश विच आ वड़े अते ऐं होया कि जदों एक मनुख नूं दबण नूं ही सन तां वेखो उन्होंने एक जथा डिठा। सो उन्होंने उस मनुख नूं अलीशा दी कबर विच सुट दिता। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम दे विच लिखिया कि अलीशा एक भयानक रोग के नाल की हो गया, मर गया और उन्होंने की किया, दफनाया गया। और थोड़े समय बाद उत्थे मुआबियां का जथा आ रहा सी और एक मनुख मरिया होया सी, उन्होंने अलीशा की कबर दे विच रख दिता। पढ़ांगे। और जदों मनुख अलीशा दियां हड्डियां नूं जाके छोया। और कलाम दे विच लिखिया जदों मनुख जिहड़ा मरिया होया सी अलीशा दी हड्डियां नूं छुया तां ओह टैक पिया और वो की होया, वो मुर्दा जी पिया। हालेलुया। वो मुर्दा की हो गया, उसे समय जिंदा हो गया। केदियां हड्डियां दे नाल? परमेश्वर दा जन अलीशा ਉਹ मर के भी ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕੀ ਸੀ? ਸਮਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਮਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਰਥੀ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਰੋਗ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। जिस समय परमेश्वर के जन का हाथ तुहाडे सिर ते आउंदा जां तुहाडे किसी भी अंग ते जां किसी शरीर के किसी अंग ते स्पर्श करता है, वो उसे समय वो अंग की हो जाता, चंगा हो जाता। और कलाम दे विच लिखिया जिस समय मुर्दा अलीशा दे हड्डियां दे नाल टच होया और उसे समय उहदे विच जान आ गई। मैं क्या इस समय जिहड़े अपने शरीर नूं बेजान समझदे हन, जिहड़े कमजोर समझदे हन, जिन्हां दी हड्डियां दे विच बल ताकत नहीं आ, मैं क्या इस समय परमेश्वर दे आत्मा दा अभिषेक जो उन्हां नूं टच करेगा, उन्हां दी मुर्दा हड्डियां जीवित हो जाणगियां। मैं क्या मुर्दा हड्डियां जीवित हो जाणगियां और वो जिहड़ी बीमारी जिहड़ी कई सालों तो जा नहीं रही, वो बार-बार कई सालों तो जा नहीं रहा, इसे समय पवित्र आत्मा दे अभिषेक दे नाल वो बाजबान बढ़ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर दे जिहड़े जन हुंदे आम नहीं हुंदे, क्योंकि परमेश्वर का जन जिहड़ा आम नहीं सी, इहदे द्वारा खुदा की करदा सी, वड्डे वड्डे काम करदा सी। इहदे मूँह दे वोट दे विच इन्नी सामर्थ सी कि जो मूँह तो कह दिंदा सी पूरा हो जाता सी। इस सिर दा गंजा सी। और एक बारी कुछ मुंडियां दे टोले ने इन्हां नूं मखौल किया और उन्होंने कहा गंजे सिर वाला चढ़ी जा पहाड़ पे। और उन्हें पिछे मुड़ के वेख्या कि 2 रिसनियां आईयां ते उन्हां मनुखां नूं की हो गया, खा लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बीमारी हर एक ते आनी है, भावें वो आत्मिक होवे ते भावें शरीरक होवे। बीमारी क्यों आ रही है, मौत क्यों आती है? पढ़ांगे वचन विचों इब्रानियां 9 बाब की 2 आयत पढ़ांगे, 27 आयत पढ़ांगे। इब्रानियां
9 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 27 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰਨਾ ਔਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਬਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਉਠਾਏ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਦੁਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ? ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜਾਲ ਖੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 27 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 52 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਸੀ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਸਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਕਬਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪੜਾਂਗੇ। ਲੋਥਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਸਨ, ਸੰਤ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਦਿੱਤੇ? ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪੁਚਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਡਰੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਚਾਲ ਉਹਦੀ ਵਾਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਡਰੇ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਜੀ ਉੱਠੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏ ਸੀ? ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਲੀਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਮਰਥ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਂਝਪਨ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਸੀਸ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਮੁਰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਹੋ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦੀ 14 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ। 13 ਦੀ 14 ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਉਸ ਰੋਗ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਲੀਸਾ ਉਸ ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੌਤ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪ ਆਇਆ, ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆਈ? ਮੌਤ। ਔਰ ਉਹ ਮੌਤ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਪੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕੀ ਚੱਖਣਾ ਪਿਆ? ਸਵਾਦ ਚੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਪੜਾਂਗੇ। ਤਦ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਯੋਆਸ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਯੋਆਸ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ
ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਰੱਥ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ। ਔਰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਰੱਥ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰਥੀ। ਤਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਬਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, हे ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, हे ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਰੱਥ। ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਔਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਧਨੁੱਖ ਅਤੇ ਬਾਣ ਲੈ। ਔਰ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਬਾਣ ਲੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨੁੱਖ ਅਤੇ ਬਾਣ ਲੈ ਲਏ। ਔਰ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨੁੱਖ ਔਰ ਬਾਣ ਲੈ ਲਏ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤਦ ਉਹਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਧਨੁੱਖ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ। ਔਰ ਧਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰੱਖ? ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਧਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਤੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਔਰ ਆਖਿਆ, ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੀ ਤਾਕੀ ਖੋਲ। ਔਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੀ ਤਾਕੀ ਖੋਲ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਖੋਲੀ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਖੋਲੀ। ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਔਰ ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਣ ਮਾਰ। ਔਰ ਬਾਣ ਮਾਰ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਤਦ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੋਲਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਫਤਹ ਦਾ ਬਾਣ ਸਗੋਂ ਆਰਾਮ ਉਤੇ ਫਤਹ ਦਾ ਬਾਣ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ? ਫਤਿਹ ਦਾ ਬਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਜਾਏਗਾ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਅਫੇਕ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅਫੇਕ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈ ਮਾਰੇਗਾ, ਭਈ ਉਹਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਣਾ ਨੂੰ ਲੈ। ਔਰ ਬਾਣਾ ਨੂੰ ਲੈ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਲੈ ਲਏ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਲੈ ਲਏ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਤਦ ਉਹਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਾਰ। ਔਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਾਰ। ਸੋ ਉਸਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਬਾਣ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਤਦ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਉਹ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ। ਤੈਨੂੰ 5 ਜਾਂ 6 ਵਾਰੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ 4 ਜਾਂ 5 ਜਾਂ 6 ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਬਾਣ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਰਦਾ। ਔਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਦੇਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਾਰਦਾ, ਭਈ ਉਹਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਰਾਮ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਹਰਾਵੇਂਗਾ। ਸੋ ਅਲੀਸ਼ਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਰਾਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੋਆਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਾਣ ਮਾਰੇਗਾ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਆਵੇਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਗਲ ਗਈਆਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਪਿੰਜਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮਰਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਟੈਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ?
ਟੈਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਵੇਖੋਗੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं क्या परमेश्वर का आत्मा ਤੁਹਾਨੂੰ छुएगा, चंगा करेगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ करेगा, आजाद करेगा। आइए सब अपने पैरों पे खड़े होवांगे और आज ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬੋਲਨੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਜਨ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜੁੜ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, जिंदा हो गया। ऐसे में मेरा बांझपन जिंदा हो जाए, मेरिया टुटिया हड्डियां जीवित हो जान, मेरा मरया होया शरीर जीवित हो जाए, मेरे मरे हुए अंग जीवित हो जान, मेरी गोडे गिट्टियां दी हड्डियां जीवित हो जान। सब पैरों पे खड़े हो जाए।